ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟ 4 ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਐਟਮ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਟਰ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ हैं। ਸੋਲਿਡ ਮੀਨਸ ਠੋਸ, ਲਿਕੁਇਡ ਮੀਨਸ ਤਰਲ ਔਰ ਗੈਸ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ छोटे छोटे कणां या पार्टिकल्स नाल मिल के बने हुंदे हन, जिन्हां नूं नाम दिता गया है मॉलिक्यूल्स जां अणु दा। ते जिहड़ा मॉलिक्यूल या अणु है वो फरदर होर छोटे छोटे पार्टिकल्स विच डिवाइड हुंदा है, जिन्हां नूं आपां ना कहंदे आ एटम्स। तां हुण आपां एटम्स दे बारे डिस्कस करांगे। बहुत सारे विग्यानियां ने अपनी खोजां द्वारा पता लगाया कि एटम तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स नाल मिल के बनिया हुंदा है, इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਰ ਜੇ ਥੌਮਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਰ ਗੋਲਡਸਟੀਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਿਊਟਰੋਨ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸਰ ਜੇ ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कि एटम दे विच इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन किवें अरेंज हुंदे हैं, मीनस वो कित्थे कित्थे पए हुंदे हैं। एटम जां परमाणु विच इलैक्ट्रॉन, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दे अरेंजमेंट नूं शो करन लई बहुत सारे विग्यानियां ने अपने अपने मॉडल दसे। इस वीडियो दे राहीं आपां बोहर दे एटॉमिक मॉडल बारे डिस्कस कर रहे हाँ। इस मॉडल दे विच जिवें तुसीं पिक्चर विच देख रहे हो, इस नील्स बोहर दे अनुसार हर एक एटम ਜਾਂ परमाणु ਦੇ सेंटर ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ P ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਸ ਨੂੰ N ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊਟਰੋਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੋ ਚਾਰਜ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਆਲੇ ਕੇਂਦਰਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਸਰਕਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ शैल्स या एनर्जी लैवल्स। इन्हों भी नंबरिंग की हुई है। N1 इसका नाम दिता होया K शैल, N2 L शैल, N3 M शैल। इस तरह K L M N डिफरेंट टाइप ऑफ शैल्स केंद्रक दे आले दाले हुंदियां ने जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट हुंदे हैं। हुण आपां गल करदे हां कि हर एक शैल विच किन्ने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन यानी वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस दे लई एक फार्मूला हुंदा है 2n²। तुसीं पिक्चर विच देख सकते हो फार्मूला लिखा होया 2n दी 2 जां 2n², जिहदे विच n नंबर ऑफ शैल शो करदा है। जिवें कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहली शैल की गल करिए तो फार्मूले के अकॉर्डिंग पहली शैल विच मैक्सिमम 2 इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। मीनस पहली शैल है जिन्होंने नाम दिता होया K शैल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਭਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੈਲ ਯਾਨੀ L ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਯਾਨੀ L ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ हैं। ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਯਾਨੀ L ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਸਕਦੇ हैं। ਜਦੋਂ दूजी शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन आ गए तो वह शैल कंप्लीट हो गई, उहदे विच होर ज़्यादा इलैक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इस तरह इलैक्ट्रॉन्स की गिनती हर एक शैल दे विच फिक्स है। K शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन, L शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन, इस तरह M शैल दे विच 18 एंड सो ऑन। अगे तो अगे इलैक्ट्रॉन्स की गिनती हर एक शैल दे विच फिक्स हुंदी है। तुसी देख सकते हो इस पिक्चर दे विच कुछ तत्त उन्हां दे सिंबल या चिन्ह अते परमाणु अंक दिख रहे हैं। जिवें कि हाइड्रोजन परमाणु अंक 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बैरीलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। इन्हां तत्तां दे परमाणु दे विच इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन दे अरेंजमेंट नूं ਆਪਾਂ डिस्कस करते हाँ। हुण
ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤੱਤ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 1 ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲ। ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੱਤ ਹੈ ਹੀਲੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰਕ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਭਰਤਾ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਥੀਅਮ, ਇਹਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 3 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਕੇ ਸ਼ੈਲ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਹੈ ਐਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਿਆ। 3 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਅੰਕ 4 ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਟੋਟਲ ਹੋ ਗਏ 4। ਬੋਰੋਨ ਵਿੱਚ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 5, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਸੇਮ ਐਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੈਲ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਕੇ ਸ਼ੈਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕਿਵੇਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ 4 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।